परसों चाइना का वफद आया अपने को, ये 8वें महीने की आप तीन दिन पहले जदों उन्होंने मेरे ब्रीड देखी है, जदों झोटियां देखिया ने, किंग बाबर देखा है, मैनू 2 करोड़ रुपए की ऑफर की उन्होंने। आ गया वंडे वाली गल, वंडा मैं दसना, ये दोस्त पाओ भी वंडा चुक चुक के पाओ यार, वंडा मैं तुहानू दसना भाईजान, पाओ मैं इत्थे ही खलोया, पाओ वंडा पिओ यार। जानवर नू कैम भी रख दिए, दुध भी बना दिए। ए देखो जरा, ए देखो ए मिक्स 5 चीज़ां कीतियां ने, ए अल्लाह गवाह है इस टाइम जो कुछ मैं पा रहा ये हुई है। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। तुसी वेख रहे हो TS नाली TV यूट्यूब चैनल तो मैं थोड़ा तारिक सुल्तान। दोस्तों इस वक्त असीं तुहानूं एक ऐसे फार्मर नाल ब्रीडर नाल मिलान जा रहे हैं जिहड़े कि एक मज तो करोड़ रुपया कमा रहे हैं माशाअल्लाह। इन्हां दी बड़ी मेहनत है। तुहानूं मिलाने हैं जी हाजी शौकत डोगर साहब नाल और इन्हां कोलों पुछदे हैं कि इहदे विच की राज है, किस तरह फार्मिंग कर रहे हैं और किस तरह बाकी लोगों को करनी चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम। आयशा की हाल है? ठीक जी भाईजान फर्स्ट क्लास। जी अलहमदुलिल्लाह, ये तो अज लोग देख रहे हैं ना, मैं बचपन च करोड़ों रुपया लाया। अच्छा, एक जिले चो एक मझ लांदा था। मझ कदे हल्की ते नहीं, कानिया दा छप्पर पा लईए, कानिया दा फार्म, पर मझ ते कदे कंप्रोमाइज नहीं किया। टॉप क्लास दी मझ, हज़ारां तो विचों एक मझ निकली हुई है। अच्छा ठीक है, जेडे करोड़ कहंदे ने ना, ठीक है मैं मनना बई पहले 60 लाख का बच्चा गया, फिर 50 लाख का गया, और पहले जोड़ा 50 लाख का गया वो नवीद साहब, नवीद असलम गुजरात वाले, उन्होंने मैं सलाम भी देना। ते उन्होंने बच्चा जोड़ा हुण 50 लाख रुपए का लिया। इस तो पहला बच्चा इस तो 60 लाख का विकया, तनवीर ने लिया, शामी ने लिया, ते इस तो बाद वो दूसरा 30 लाख का गया, वो गया ज्यादा पैसों का, उसी 30 का कहने शकील जाम शकील ने। ते ये ना एक मज दे तुसी 3 बच्चे बेचे 1 करोड़ 40 लाख दे मेरे ख्याल बनते ने। एवें गल ये नहीं, पहले करोड़ों रुपए लाए ने, एक मझ नूं कढिया विचों, जेड़ी मझ रिकॉर्ड नहीं करती, 1 घंटा नहीं रख सकता मझ, तो मझ 30 लीटर तो उत्ते दूध करे, ते इंशाअल्लाह करदा रहा, करदा रवांगा। ये भाईजान करदा रहा, करदा रवांगा ना, पहले दिन तो कीता है, पहले भी लाए। तुहाडे कोल एक सवाल पूछदा, जेड़ा फरदौस सी इन्होंने 7 महीने चुआई कराई है, हुण PDF च पहली पोजीशन लई है 2026 ते गुजरात जाके 35 किलो दूध कीता। अज इंज करो, करोड़ों रुपए बंदे कहंदे ने ना, उहदे वर्गी मझ दिखाओ। सही कह रहे, एक करन दिखान ना, चास्ता तां है। फिर गल सुनो, उस मझ दी अगर तुहानूं मैं खूबियां दसां, 1.5 घंटा लग जाना एक मझ दे दसदे भी की कुछ ओहदी खूबियां ने, वो बड़ा लंबा हो जाना इंटरव्यू। गल ये तो करोड़ों रुपए कहंदे ने। परसों चाइना का वफद आया अपने को, ये 8वें महीने की आप तीन दिन पहले, जदों उन्होंने मेरे ब्रीड देखी है, जदों झोटियां देखिया ने, किंग बाबर देखा है, ए पहलना देखिया, वड्डियां मझां देखिया, रिकॉर्ड देखे ने, जेडे अंदर तुहानूं रिकॉर्ड दिखाना, जदों वो देखे ने ना, इत्थों जाके इत्थे डॉक्टर नूं कह रहे थे सानू इस बंदे नूं सानू चाइना भिजवाओ। अगर ये तक करोड़ों रुपए कहंदे ने ना, मैनू 2 करोड़ रुपए की ऑफर की उन्होंने। तू अपना स्टाफ, अपने मुलाजम, तेनू दफ्तर आन जान दी जो कहोगे असी खर्चा बर्दाश्त करते हैं, ते इंज कर सिर्फ सानू इस तरह की ब्रीड तैयार करवा दे। इन्हां नूं की पता, ये जेडे गरीब गल्लां करदे ने, उन्हां नूं कदे जेडे एक तुहानूं याद रखी, जेड़ा सही मैंने मझ नूं जानदा कदे गलत गल नहीं करेगा। हाँ उतले बंदे करनगे जिन्हां नूं कख दा नहीं पता, पर उन्हां नूं भी अस शाबाश दिंदे ओ चंगा कीती रखण। ते ऐ ना, मैनूं तो परवाह ही नहीं उन्हां दी गल्लां दी, असल है काम करके दिखाना। अगर काम करके दिखाया, 2025 वर्ल्ड चैंपियन 3 पोजीशनां लईआं ने, 2026 3 मेले हुए ने, 70 साल की तारीख एक बंदे दियां 3 मेलियां मझां फस्ट नहीं आईयां कदे। गुजरात फरदौस नो आई, फैसलाबाद लैला आई, PDF 3 पोजीशनां लईआं, पहले फरदौस नो, दूसरे लैला, तीसरी रेशमा। गल ये भाईजान कुछ हुंदा है तो मेहनत करनी पैंदी है, ये इस तरह करन, अच्छी गल है। इस तरह के रिकॉर्ड साडी कौम मेहनत करे, इस तरह के रिकॉर्ड दिखान, करोड़ों रुपए वो भी बटणगे। अच्छा, इस फरदौस इनो के बारे काफ़ी लोगों ने सुनिया, गल बात की। थोड़ी फरदौस इनो होम ब्रीड है, होम ब्रीड है, दुनिया नूं ऐ कर, मैं तो कहा ये बाबर 2 दी धी है, ये तो सिर्फ एक चंद बंदे ने जेडे चंद बंदियां नूं सिर्फ रोटी हजम नहीं आती। उन्होंने पता की ये फरदौस ने जमदी लोगों ने देखी हुई है,
ਇਹਦੀਆਂ ਇੱਕ ਫਿਰਦੌਸ ਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਥੀ, ਇਹਦੇ 6 ਭੈਣਾਂ ਥੀਆਂ, 5 ਭੈਣਾਂ ਜੀ ਇਹਦੀਆਂ 5 ਭੈਣਾਂ ਇੱਥੇ ਥੀਆਂ। ਜੀ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਿਹਦੀ ਢੁੱਗ ਲੱਥੀ ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਜੀ ਜਿਹੜੀ 2020 ਚ ਮੇਲਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਸੀ। ਜੀ ਫਿਰਦੌਸ ਸੀ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ, 2 ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਥੀਆਂ ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਬਰ 3 ਇਹਦਾ ਸਕਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਾਬਰ 3 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੀ ਫਿਰਦੌਸ ਸੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਥੀ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾ, ਜੀ ਪਰ ਉਂਝ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਜੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਨੇ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੇ। ਜੀ ਮਰਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਜੀ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਲਾ ਗਲਤ ਕਰਾਵੇ ਨਾ। ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹ ਸਿਰਫ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਰੱਖ ਲੈਣ, ਜੀ ਇਹ 50,000 ਰੱਖਣ, ਮੈਂ ਰੁਪਇਆ ਰੱਖਾਂਗਾ 20 ਲੱਖ ਹੋ 30 ਲੱਖ ਹੋ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਈ ਜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੁਰਮਦਾਰ, ਪੈਸੇ ਖਤਮ। ਜੀ ਜੀ ਬਾਬਰ 2 ਦਾ ਸੀਮਨ ਪਿਆ ਹੈ, ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ DNA ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਹੀ। ਜੀ ਜੇ ਫਿਰ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲਾਂ 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੇ ਚ ਕੁਝ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਸੇ ਚ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੇ, ਜੀ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਮੁਆਜ਼ਨਾ ਆਪ ਕਰ ਲੇਗੀ। ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕਰ, ਇਹ ਕਿੰਗ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਰਨ, ਇਹ ਰੋਕੋ ਇੱਥੇ ਮੋੜੇ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਕਾਸਮ ਇਹ ਕਿੰਗ ਬੱਚੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਾ ਲੈਣ ਨਾ। ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਹੋਵੇ 52 ਕਰੇ 10ਵੇਂ ਸੂਏ, ਜੀ ਇਹ ਕਿੰਗ ਬੱਚਾ 17 ਮਹੀਨੇ 11 ਦਿਨ ਅੱਜ ਉਮਰ ਹੈ, 8ਵੇਂ ਤਰੀਕ ਅੱਜ 8ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 11 ਤਰੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਾ ਲੈਣ। ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਇੱਧਰ ਕਰ, ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਝੋਟੀਆਂ ਚੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੱਝਾਂ ਚੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੀਡਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਝਾਂ ਪਰਾਂ ਮੋੜੋ, ਦੱਸਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੰਡਾ ਵਿਖਾਓ। ਇਹ ਮੈਂ ਵੰਡਾ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨਾ। ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜੋ ਪਿੱਛੇ ਯਾਰ, ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਵੰਡਾ ਫੇਵੋ। ਇਹ ਵੰਡਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੀ ਵੰਡਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਛੱਡਦਾ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਸਿੰਧ ਦਾ ਦੋਸਤ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਦੇ ਗਿਆ ਥਾ ਮੈਨੂੰ, ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ ਚਾਦਰ ਤੂੰ ਲਓ। ਲੈਣੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਓ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸ਼ਬ ਤੋਹਫਾ ਦੇਣਾ ਉਹ ਲੈਣਾ। ਆਓ ਜੀ ਲੈ ਆਓ। ਲਿਓ ਜੀ ਜੀ ਭਾਈਜਾਨ, ਇਹ ਚਾਦਰ ਸਿੰਧ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਹੈ ਇਹ ਲੈ ਲਈਏ। ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਇਹ ਦੋਸਤ ਸਿੰਧ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਜੇਗੀ। ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਫਟ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਗੱਲ ਚਾਦਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਅਜ਼ੀਮ ਹੈ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਲ ਚਾਦਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਸਿੰਧ ਚੋਂ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਜੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਆਇਆ, ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਵਫਦ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਚੋਂ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਏ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਅੱਲਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅੱਛਾ ਆ ਗਿਆ ਵੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਜੀ ਵੰਡਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ, ਆਓ ਜ਼ਰਾ। ਇਹ ਦੋਸਤ ਪਾਓ ਵੀ ਵੰਡਾ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਾਓ ਯਾਰ। ਵੰਡਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਭਾਈਜਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਅਸ਼ਬ ਹੀ ਪਾਓ, ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਣਾ, ਪਾਓ ਵੰਡਾ ਪਿਓ ਯਾਰ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਤੇ ਪੇਵੇ ਦੀ ਖਲ ਲੈ ਲੈਣ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵੰਡਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਦੇਸੀ ਵੰਡੇ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਦੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਖਲ ਲੈ ਲੈਣ, ਕੱਲ ਕਿਹੜੀ ਖਲ ਬਣੌਲੇ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਛਿਲਕਾ ਲੈ ਲੈਣ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਦਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਣਾ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਮੂੰਗੀ ਦਾ ਛਿਲਕਾ ਲੈ ਲੈਣ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਦਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਪਾ ਬਈ ਅੱਛਾ ਇਹ ਮੂੰਗੀ ਦਾ ਦੇਖੋਗੇ ਦਾਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਮੂੰਗੀ ਠੰਡੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਕੈਮ ਵੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਇਹ ਮਿਕਸ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜਾ ਪਾਈ ਬਈ, ਇਹ ਪਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇਹ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਓ, ਇਹ ਲੈ ਆਓ ਪਹਿਲੇ ਇੱਧਰ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਪਾਓ। ਇਹ ਅਸ਼ਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਚੌਕਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੌਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਕਰ ਉਹ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਟੇ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਚੌਕਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਗੰਦਾ ਮਾਲਾ ਬਸ ਥੋੜਾ ਚਲੋ ਪਾ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ 5-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾ ਕੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦਿਖਾ ਬਈ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਏਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬੁੱਕ ਪਰ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਲਾਲਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸਲ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ। ਅਸਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਗੈਰ ਮਿਠਾਈ ਤੋਂ, ਬਗੈਰ ਪੈਪਸੀ ਤੋਂ, ਤੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਰ ਚੀਜ਼। ਅੱਛਾ ਬਸ ਕਰ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਧੂੜ ਉੜਦੀ ਹੈ ਨਮਕ, ਬਸ ਕਰ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਭਾਈਜਾਨ 5-6 ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਣਕ ਦਾ ਦਲੀਆ ਲੈ ਲੈਣ, ਮਕਾਈ ਦਾ ਦਲੀਆ ਲੈ ਲੈਣ, ਜੌਂ ਲੈ ਲੈਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਪਾਣ। ਮਿਨਰਲ ਸ਼ਿਲਲ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾ ਦੇਣ। ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਕੇਅਰ ਕਰੇਗਾ ਮੱਝ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦੁੱਧ ਦੇਗੀ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੰਡਾ ਨਾ ਪਾਣ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ, ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਣੀ, ਤਾਜ਼ੇ ਪੱਠੇ, ਵੰਡੇ ਦਾ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ। ਨਸਲੀ ਜਾਨਵਰ ਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਨਸਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁੱਧ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਵੰਡਾ ਪਾਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੰਡਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੰਡੇ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਰੱਖਦੇ? 5 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਦਿੰਦੀ ਹੈ 20 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਨਾ,
ਟਾਈਮ ਦੋਨੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ 10 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਟਾਈਮ ਦਾ ਉਹਨੂੰ 5 ਕਿਲੋ ਟਾਈਮ ਦਾ ਵੰਡਾ ਪਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ 5 ਕਿਲੋ ਸਵੇਰ 5 ਕਿਲੋ 5 ਕਿਲੋ ਸਵੇਰ 5 ਸ਼ਾਮ। ਉਹਦੇ ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ, ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਬੈਠਣ ਦੀ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਤਾਂ ਮੱਝ ਨੂੰ ਡੰਗਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਬਰੀਡ, ਉਹਦੇ ਤਲੇ ਫੀਡ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਪਹਿਲੇ ਨਸਲ, ਫਿਰ ਪੱਠੇ, ਇਹ ਵੰਡਾ, ਉਹਦੀ ਪਾਣੀ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਦੀ, ਤੇ ਤਲੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹਦੇ ਤਲੇ ਘਾਸ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀ ਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੱਝ ਆਰਾਮ ਕਰੇ, ਆਰਾਮ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਹ ਆਇਸ਼ਾ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਰਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੰਡਾ ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈ? ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੁਹਾਡੇ, ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਵਾਂ। ਇੱਕ ਖੁਰਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗਾਂ ਖੜਾ ਲੈਣ, ਇੱਕ ਉਹ ਫਰੀਜ਼ਨ ਖੜਾ ਲੈਣ, ਇੱਕ ਖੜਾ ਲੈਣ ਧੰਨੀ ਦੀ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੰਡਾ ਪਾਣ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਠੇ ਪਾਣ, ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਦੁੱਧ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਦੇਣਗੀਆਂ? ਨਹੀਂ, ਫਰੀਜ਼ਨ ਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਦੁੱਧ ਦੀ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਬਹੁਤ ਦੇਗੀ, 45-40 ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਚ ਨਹੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਪਾਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਧੰਨੀ ਦੀ ਉਹ 4 ਕਿਲੋ ਦੇਗੀ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੱਝ ਦਾ, ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਦੇਣਾ 5 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ, ਉਹਨੇ ਚੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚੇਗਾ ਕੀ? ਕਮ ਸੇ ਕਮ 10 ਲੀਟਰ ਟਾਈਮ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦੇਵੇ ਮੱਝ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬੱਚਾ। ਤੇ ਇਹ ਆਇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਚ ਵੰਡਾ ਭੇਕ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ? ਮੈਂ ਭੇਕ ਕੇ ਸਵੇਰ ਵੀ, ਹੁਣ ਵੰਡਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਦਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ ਸਵੇਰ ਪਾਣਗੇ, ਸਵੇਰ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ ਸ਼ਾਮੀ ਪਾਣਗੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਆਇਸ਼ਾ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਜਾਓ। ਤਾਰਫ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ। ਪਿਆਰੀ ਮੱਝ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੇ ਪੌਣੇ 52 ਕਿਲੋ 10ਵੇਂ ਸੂਏ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ 11ਵਾਂ ਸੂਆ ਸੂਈ ਹੋਈ। ਸ਼ੇਰ ਬਾਬਰ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਮੁਕੱਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, 31 ਕਿਲੋ 15 ਗ੍ਰਾਮ ਦੁੱਧ ਕੀਤਾ था ਇਹਨੇ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੱਝ ਹੀਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਆਈ ਥੀ, ਇਹ ਵੀ 30 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੱਝ ਮਲੰਗਣੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ 33.5 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਕੀਤਾ था। ਅੱਛਾ, 33.5 ਕਿਲੋ। 33.5। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਇਹ ਮੱਝ ਚਾਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ, ਇਹ ਪਹਿਲਣ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਸੂਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਇਹ ਅਰੂਜ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਈ ਸੀ। फिरदौस इन्होंने पहली 7वें महीने, 7 महीने चुआई जी, ते इन्हें दूसरी ली थी। ए मैं चॉकलेट है, ए भी 30 लीटर तो उत्ते दूध कीता। ए जोटी दूसरा वारा हुण सूई है। ते जी भाईजान, पहले तुहानू झोटियां दिखाईयां ने गब्बना, फिर तुहानू छोटा पूर दिखाया, हुण गब्बना मज्जां दिखाने आ। जेड़े इतराज करदे ने ना बई राजी नहीं हुंदियां, हुण मज्जां वेख लैण। एक गर्मियां दा इस महीने दे विच ए मज्झ राणी है। अच्छा, पर जान दो, पर हटो, ये रानी मज्झ है। अच्छा, ठीक है माशाल्लाह। ए हीर मज्झ आ रही है लाला। अच्छा, ए हीर मज्झ आ रही है। ऐसे बढ़िया मोटियां ने माशाल्लाह। मोड़ और मोड़ राजी जानवर ने। ए देख लो, आ हुण तू देख दिखाण, ए पूरियां दिखाओ लाला। ए अरूज मज्झ है। ए खुंडी है, खुंडी। अच्छा, इन्ने बारे दस्सिया जे थोड़ा। ए हीनो बला लैंड चों। अच्छा, ये बाबर 3 दी दूसरा सूआ सुएगी। ए कबूतरी झोटी। अच्छा, ए मलूक गई। अच्छा, मलूक। ए लाडी और मोड़ कली कली मार। ये सस्सी जा रही है। ओए रोक भाई। अच्छा, इनु जान दो। ये लाडी जा रही है। अच्छा, जबरदस्त। ए सस्सी है। अच्छा, इन जान दो जरा सस्सी ने। सस्सी जा रही है। ए रानी जा रही है सर। अच्छा, ए रानी दा जरा इधर रानी और मोड़, रानी मोड़ और ले और ठीक है, जान दो। जा मोड़ दो, पीछे जान दो। हां, मोड़ो मोड़, इनु मोड़ और सोनी मज्झ, इनु मोड़। ए मलूक मज्झ है। अच्छा, मोड़। ए छोटी कमली मोड़। एक मिनट मज्झ दिखा दो। ए कमली है, छोटी कमली। छोटी कमली, जबरदस्त हो गया जी। इन्ने काट दो परा। अच्छा साहब, ए केड़ी है? केड़ी? ए मज्झ। ए हीर मज्झ। अच्छा, माशाल्लाह, हीर मज्झ है। ओ टोर वाल मुंदरी काट पिछे। कट मुंदरी है। ए मुंदरी है। दूध कीता सी अच्छा पीडीएफ पे। ए हां, इन्हें भी कीता था। ए भाग जोटी है, पहलन जे दूसरा वारा सुएगी। अच्छा, ए मुकद्दर है। अच्छा, ए मुकद्दर हो गई। ए जान दे, ए प्यारी दी दी है। अच्छा, ए लाला नीलो मज्झ है। ए सलमा मज्झ है। जबरदस्त हो गया। अच्छा, हां जी, कौन दे आज ਇਹਨਾਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ? ਇਹਨੂੰ ਖੜੀਆਂ ਰਾਂ ਦੇ ਚਲੋ। ਅੱਛਾ ਆਇਸ਼ਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆ ਮੱਝਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਹਾਂ, ਬੜਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਨਵਰ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਭਣ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ? ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਖੁਰਾਕ। ਜੀ ਜੀ।
ਪਹਿਲੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ ਮੱਝਾਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਜੀ ਜੋਟੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਲਿੱਸਾ ਦੇਖਿਆ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੋਸਤ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਲੈਣ। ਇਸ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਲਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਾਈ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਕੈਮਰਾ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਕਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਯਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢਾਓ ਜ਼ਰਾ। ਕਢਾ। ਨਹੀਂ ਐਸੇ ਵੀ ਨਾ ਗੱਭਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡਾ ਛੰਡਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਵੰਡਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਪੱਠੇ ਰਜਵੇਂ ਪਾਣੇ, ਵੰਡਾ ਵੀ ਪਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਜੇ ਪਾਲ। ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈ ਇਸ ਕੋਲ। ਇਹ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਲਾਲਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਪਿਆਰੀ ਝੋਟੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਿੰਨੇ ਸੂਏ ਹੁਣ? ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਸੂਏਗੀ ਹੁਣ। ਉਰਾ ਮੋੜੋ ਪਿੱਛਾ, ਖਾ ਤੇ ਲਾ ਦੇ, ਪਿਛਲਾ ਮੋੜੋ ਪਿੱਛੇ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਮੱਝ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਉਹ ਮੱਝ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਲਿਆ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਜੀ ਇਹ 2025 ਖੂਬਸੂਰਤੀ, ਉਹ ਮੱਝ ਨੂੰ ਪਿੱਛਾ ਹਟਾਓ, 2025 ਚ ਜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਫਸਟ ਆਈ ਹੈ। ਜੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵੇਰ 5 ਵਜੇ ਚੁਆਈ ਕਰਾਈ ਹੈ ਰੇਂਗੇ ਚ ਨੇ, ਜੀ ਤੇ 11 ਵਜੇ ਪਿੰਡ ਚ ਵੜ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਨਵਾਇਆ ਨਾ ਤੇਲ ਲਾਇਆ ਇਸ ਮੱਝ ਨੂੰ। ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅੱਜ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦਿਖਾਈਏ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੀ ਮੱਝ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਜੀ ਫਿਰ ਨਾ ਤੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਚੱਡਿਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨੇ 5 ਵਜੇ ਸਵੇਰ ਚੁਆਈ ਕਰਾ ਕੇ 10 ਵਜੇ ਰਿੰਗੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਗਵਾਹ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ। ਇਹ ਉਹ ਮੱਝ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੇਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫਸਟ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਫਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੱਝ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫਸਟ ਲਿਆਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੀ ਮੱਝ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਬਸ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਚੰਗੀ ਮੱਝ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ? ਦੱਸੋ। ਚਲੋ, ਮੱਝ ਦਾ ਪੁੱਠਾ ਦੇਖੋ, ਅੱਛਾ ਹੱਡੀ ਦੇਖੋ, ਪੱਟ ਦੇਖੋ, ਮੱਝ ਨੂੰ ਮੋੜ, ਮੱਝ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੇਖਣਾ। ਹੁਣ ਐਡੀ ਮੱਝ ਕਾਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਖੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਮੱਝ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰਾ, ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਦਿਖਾ, ਇਹਦਾ ਪੈਰ ਦੇਖੋ, ਲੱਤ ਦੇਖੋ, ਲੰਬਾਈ ਦੇਖੋ, ਮੱਝ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੈਂਥ, ਇਹ ਜ਼ਾਤ ਰੋ ਕੋਈ ਮੱਝ, ਇਹ ਮੱਝ को पीछा मोड़ पर ए एक प्यारी गुड्डे बुलाओ, प्यारी गुड्डे हटा तू ਰਾਣੀ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਐਸੇ ਵੀ ਮੱਝ ਕਿਹੜੀ? ये रानी मझ है जी। ਅੱਛਾ तुसी चोई थी, ਅੱਛਾ 17.5 किलो तक गई थी ये रानी मझ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ। एक टाइम दा। ये वो रानी है। ਅੱਛਾ 34-35 ਕਿਲੋ ਇਹਨੇ ਦੁੱਧ ਕੀਤਾ। हाँ, ए प्यारी काट भाई, प्यारी नु देखो सर, ਅੱਛਾ और परले पासों मोड़े। ਅੱਛਾ ਪਿਆਰੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੱਝ ਦੀ ਲੰਬਾਈ लंबाई देखो, ਲੰਬਾਈ ਚੰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। लंबाई चंगी होनी, लंबाई होएगी तो मझ की गल बनती है। ਅੱਛਾ एडी मझ ओरा मोड़े, ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜ਼ਰਾ, ਮੋੜ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਪਰਾਂ ਹਟ ਵੰਜ, ਆ ਪੱਗੂ ਹੈ ਬਾਈ, ਪਰਾਂ ਹਟ। ਅੱਛਾ ਜਾਣ ਦੇ ਅੱਗਾ, ਮੱਝ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਲਾ। ਅੱਛਾ ਮੱਝ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਹੋਣੀ ਚੰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੱਝ ਦਾ ਪੁੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੁੱਠਾ ਬੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚੌੜੀ ਹੋਣੀ ਲੰਬਾਈ ਬੜੀ, ਲੱਤ ਬੜੀ, ਸਿੰਘ ਬੜਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਵੀ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਮੋਸਟਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹਾਂ, ਚਮੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਇਹ ਰਗਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਇਹ ਨਸਲੀ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੁੰਦਾ। ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਆ ਬਾਈ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਨਾੜਾ ਨਜ਼ਰ ਬਗੈਰ ਮਿਠਾਈ ਤੋਂ, ਬਗੈਰ ਪੈਪਸੀ ਪਿਲਾ ਠੰਡੀ, ਫਿਰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਹਰ ਚੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਆ ਬਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਮੋੜੋ ਕਾ। ਇਹ ਮੱਝ ਇਸ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਇਹ ਰਾਣੀ ਮੱਝ ਹੈ, ਬੁੱਢੀ ਮੱਝ ਇਹ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੀ ਕੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ? ਇਹ ਬੁੱਢੀ ਮੱਝ ਬਰੀਡ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ, ਉਹ ਮੁੰਦਰੀ ਝੋਟੀ। ਚਲ ਜਾਣ, ਇਹ ਲੱਖੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਧੋਂ ਨਸਾ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਛਾ 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਭਣ ਹੈ, ਦੁੱਧੋਂ ਨਹੀਂ ਨਸ ਰਹੀ ਇਹ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਉਹ ਜੇ ਲੱਖੀ ਤੋਂ ਚੁਆਈ ਥੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਪਹਿਲਨ ਝੋਟੀ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਨ ਝੋਟੀ ਹੈ, ਦੁੱਧੋਂ ਨਸਾ ਰਹੇ ਆ, ਗੱਭਣ ਹੋਈ ਹੋਈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ। ਇਹਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਕੀਤਾ? ਇਹਨੇ 26, ਵੈਸੇ 28.5 ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ 26 ਕਿਲੋ ਕਰ ਗਈ ਥੀ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਇਹ ਸਰ, ਇਹ ਕਮਲੀ ਆ ਗਈ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੈ ਸਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮੱਝ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਾਨ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਲੈ ਆਓ ਬੜੀ ਸਾਰਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਕੀ ਤੋਕੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ इंशाल्लाह पहले तो अच्छा ज्यादा करेगी इंशाल्लाह। रोक ए मलूक मज। अच्छा जान दो, टोरो को आराम ना लाडी मज को टोरो। ਇਹ ਲਾੜੀ ਮੱਝ। ये लाडी मज लाओ पुत्र, किंग बच्चा लाओ इधर, सानू शौक है मोड़। ये लाला लखी दी है। ਅੱਛਾ ਲੱਖੀ ਦੀ। ये लखी माई दी है। ਅੱਛਾ ਲੱਖੀ ਮੱਝ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਦੱਸੀ ਜਾ। लखी वो मज है ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੀਡੀਐਫ ਚੁਆਈ ਥੀ 7 ਮਹੀਨੇ ਚੁਆਈ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਲੱਖੀ। ਇਹ ਲੈਲਾ ਮੱਝ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਫਸਟ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਲੈਲਾ ਦੀ। ਇਹ ਲੈਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਇਹ ਟੋਰੋ ਨਾ, ਇਹ ਮੱਝ ਅਰੂਜ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਰੋਜ਼ ਦੀ। ਇਹ ਅਰੂਜ ਦੀ ਧੀ ਹੈ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਇਹ ਮਲੂਕ ਮੱਝ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮਲੂਕ ਦੀ। ਆਟੋਰਾ
ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਸਭ ਗੱਭਣਾ ਨੇ? ਇਹ ਗੱਭਣਾ ਨੇ। ਇਹ ਨਾਦਰਾ ਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਾਦਰਾ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਨਾਦਰਾ ਕਿਹੜੀ? ਨਾਦਰਾ ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪੀਡੀਐਫ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਲਈ ਹੈ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਇਹ ਮਸਤਾਨੀ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮਸਤਾਨੀ ਦੀ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਲੈ ਬਈ ਇੱਧਰ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਰਾਣੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਣੀ ਦੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਿਓ ਬਾਬਰ 3 ਹੈ? ਬਾਬਰ 3 ਉਹਨੇ ਲਾਇਆ ਯਾਰ। ਇਹ ਚਾਂਦੀ ਜੋਟੀ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਚਾਂਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਣਾ ਮੱਝਾਂ ਚੁਆਈਆਂ ਥੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਭਾਗ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਗ ਉਹਨੇ ਲਾਇਆ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਇਹ ਕਬੂਤਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਆਇਸ਼ਾ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ? ਇਹ 2.5 ਸਾਲ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਪਿਆਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਪਿਆਰੀ ਕਿਹੜੀ? ਪਿਆਰੀ ਆਪਣੇ ਛੋਟੀ ਪਿਆਰੀ। ਇਹ ਜੋਟੀ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਨ ਜ਼ਰਾ ਇੱਧਰ ਮੋੜੋ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜੇ ਕੇ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਮੋੜ। ਇਹ ਪਿਆਰੀ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਲਾਬ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਮੋੜੋ। ਗੁਲਾਬ ਵਾਲੀ ਉਹ ਇਹ ਗੁਲਾਬ ਵਾਲੀ को मोड़ो। अच्छा माशाल्लाह ये गुलाब वाली है। जबरदस्त। अच्छा बड़ियां अच्छियां जोटियां तैयार होईयां ने इंशाअल्लाह। ये जोटियां पता के जी जी कहंदे ने ना बंदे मेहनत दा ता ये हुंदा है प्यारी दी है। मेहनत ता ये है ना जी। ए हुन जोटियां इंशाअल्लाह तैयार ने और मोटे ने। ए पठानी माई दी है। अच्छा ए पठानी दी है मस्तानी दी है। ले और ले ये तो अच्छा बहुत बड़ी मज बनी माशा। हां जी वड्डियां ही ने ना जी। ਤੇ ਔਰ ਮੋੜੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਮੋੜੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਆਈ ਜਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਨਵਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਣੇ ਆ ਫਿਰ ਪੱਠੇ ਬੜੇ ਰਜਵੇਂ ਪਾਣੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਪੱਠੇ ਰਜਵੇਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮਾਈ ਲਿੱਸੀ ਏ? ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਪਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜਾਨ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਈ ਸਭ ਰਿਪੀਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਜੋਟਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੀ ਕੋਈ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਮਲਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਦੋ ਦਫਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਠਹਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੋਟਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰੀਡਿੰਗ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ 1.5 ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ਦੀਆਂ। ਜੀ ਇੱਕ ਕਿੰਗ ਵੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਕਿੰਗ ਤੋਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਕਿੰਗ ਬਾਬਰ ਤੋਂ। ਜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਰੀ ਜਾਓ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੋਟੀ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਫਿਰ ਕਿੱਧਰ ਟੋਰੀਏ? ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕੱਢੀ ਜਾਓ। ਆ ਬਾਈ ਮੋੜ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਮੋੜ। ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕਰ ਇੱਧਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਬਈ? ਇਹ ਅਰੂਜ ਦੀ ਆ ਗਈ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੈਸੇ ਇਹ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵੇਖ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਮੋੜੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮੋੜੋ ਬਈ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਕਿੰਨੇ ਸਭ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਾਦੀ ਹੈ। ਉਹਰਾ ਮੋੜੋ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਅਰੂਜ ਦੀ ਹੈ। ਮੋੜ ਬਈ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਮਲੂਕ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਛੋਟੀ ਪਰ ਜਾਣਦੇ ਉਹ ਲੈ ਉਹਰਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਇਹ ਰਾਣੀ ਦੀ ਹੈ। ਲੈ ਉਹਰਾ ਮੋੜੀਓ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੋਕ। ਇਹ ਮਾਨਕੀ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਕਮਲੀ ਦੀ ਹੈ। ਰੋਕੋ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਕਮਲੀ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕਮਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਉਹਦੀ ਧੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਤੇ ਬਾਬਰ 3 ਦੀ। ਬਾਬਰ 3 ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਬਰ 3 ਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਹੀਨੋ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਚੋਂ ਹੀਨੋ ਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਧੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹੀਨੋ ਦੀ ਇਹ ਦੋ ਤਰੀ ਖੁੰਡੀ ਦੀ ਧੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ ਖੁੰਡੀ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਧੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਖੁੰਡੀ ਵਾਲੀ ਹੁਣ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਕਬੂਤਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜੋਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰ? ਇਹ ਚਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਂਦੀ ਦੀ। ਇਹ ਕਬੂਤਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਰਾਣੀ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਪਹਿਲੇ ਬਲੈਕ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਥੀ ਇਹ ਹੁਣ ਬਾਬਰ 3 ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਖੇ ਨਾ ਕੱਢੋ ਟੋਰ ਦੋ ਟੋਰੋ। ਇਹ ਰਾਣੀ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁਆਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਕਾਢਾ ਬਈ। ਇਹ ਖੁੰਡੀ ਦੀ ਧੀ ਆ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਖੁੰਡੀ ਦੀ ਭੈਣ। ਖੁੰਡੀ ਦੀ ਭੈਣ। ਉਹ ਇਹ ਮੁੰਦਰੀ ਦੀ। ਇਹ ਮੁੰਦਰੀ ਦੀ। ਛੋਟੀ ਆਈ ਸਭ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੁੰਦਰੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਰੀ ਦੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਚੁਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਦਰ ਨਗਰ ਮੇਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਜੀ ਇਹ ਉਹਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ। ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚੀਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਪਿਓ ਵੀ ਇਹ ਬਲੱਡ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਨਸਲਾਂ 70 ਨਸਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾਨਵਰ ਸੌਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜਦਾਦੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਇੰਜ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੋਕੋ ਬਈ ਓਏ। ਇਹ ਜੋਟੀ ਕਿਹੜੀ? ਇਹ ਨਾਦਰਾ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਲੈਲਾ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲੀ ਮਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਤਾਨੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਣੀ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਦੁੱਧ? ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੀਡੀਐਫ ਇੱਧਰ ਹਾਂ ਪੀਡੀਐਫ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਰਾਣੀ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਲੈਲਾ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਗਈ ਹੀਰ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਚਾਕਲੇਟ ਦੀ ਆ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਲਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਚਾਕਲੇਟ ਦੀ ਵੀ ਬਾਬਰ 3 ਦੀ? ਜੀ ਬਾਬਰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਬਰ 3 ਸਾਨ ਹੈ ਬਸ। ਤੇ ਅਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ
ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਹ ਪੂਰ ਬਾਈ ਪੂਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿੰਗ ਬੱਚਾ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਕਿੰਗ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਲੀਆਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ? 3-4 ਮਾਲੀ ਤਾਂ ਹੁਣ 3 ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਖੜਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ 3 ਮਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 3 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿੰਗ ਬੱਚਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਬਾਬਰ 3 ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਝੋਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਥੇ ਬਈ, ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾਓਗੇ? ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਤੱਕ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਬਾਬਰ ਇਹਦਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਬਾਬਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਕਿੰਗ ਬਾਬਰ ਦਾ ਸਕਾ, ਪਿਓ ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਪਿਓ ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਨਾ ਅੱਛਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਨੈਕਸਟ ਬਰੀਡਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹੈ? ਇਹ ਕਿੰਗ ਬਾਬਰ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੀ ਅਜੇ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ? ਇਹਦੀ ਅੱਜ ਤਰੀਕ ਕੀ ਹੈ? 17 ਮਹੀਨੇ 11 ਦਿਨ ਦਾ ਹੈ ਅੱਜ। ਅੱਛਾ 17 ਮਹੀਨੇ 11 ਦਿਨ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹਦੀ ਤਰੀਕ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ 2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬਾਬਰ 3 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਣੇਗਾ? ਇਹਦੀ ਲੱਤ ਵੇਖੋ, ਬਾਬਰ 3 ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਲੱਤ ਇਹਦੀ। ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਬਈ, ਅੱਗੇ ਬਰੀਡਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੱਤ ਪੱਟ, ਇਹਦਾ ਕਾਦਲ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਹੈ 17 ਮਹੀਨੇ 11 ਦਿਨ ਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਾਂਝ ਜਿੱਡਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੌਣੇ 3 ਚੁਆਈ, ਪੌਣੇ 52, 5 ਚੁਆਈਆਂ ਕਰਾ ਕੇ 2 ਦੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਪੌਣੇ 52। ਇਹਦਾ ਭਾਈ ਹੈ ਛੋਟਾ, ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਦੁੱਧ ਕੀਤਾ, ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਫਸਟ ਆਈ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਹੋਰ ਫੁੱਫੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਨਸਲ ਬਾਈ ਨਸਲ, ਇੱਕ ਸਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼, ਬਈ ਜਿਹਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਵੇ ਬਈ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ, ਹੁਣ 10ਵੇਂ ਸੂਏ ਮੱਝ ਨੇ ਪੌਣੇ 52 ਦੁੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਚੁਆਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲੇ 33 ਕਿਲੋ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਮਰਿਆ ਥਾ। ਇਹ ਅਸਲ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਥਾ ਮੱਝ ਬਾਹਰ ਲਈ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਦਾ ਪਿਓ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕਿੰਗ ਬਾਬਰ ਹੈ ਜੀ। ਮੱਝ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੂਆ ਦੇਣਾ। ਸੁਣੋ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ੇਰ ਬਾਬਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕਿੰਗ ਬਾਬਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਬਾਬਰ 3 ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਬਾਬਰ 2 ਹੈ, ਪੜਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਬਾਬਰ 1 ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਭੋਲਾ, ਇਹ 6 ਨਸਲਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਭਾਈਜਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ? ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਅੱਛੀ ਬਰੀਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ? ਇਹ ਹੋਣੀ ਮੱਝਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰੋ। ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਬਾਬਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਰੀਡਰ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਬਰੀਡਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਕਾ ਭਾਈ ਹੈ ਪਿਓ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੀ ਤੱਲੇ ਇਹੋ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ, ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਬਾਬਰ, ਕਿੰਗ ਬਾਬਰ, ਬਾਬਰ 3। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸ਼ਰਫ ਐਂਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ? ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੱਝ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਓ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ। ਅੱਜ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਫਰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੇ, ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਚਾਈਨਾ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਭਾਈ? ਅਗਰ ਇਹ ਨਸਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਬਰੀਡਰ ਚੰਗੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਅੱਜ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਝੋਟੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਬੁਲਾਣਾ ਥਾ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਣਾ ਥਾ ਭਾਈ। ਮਿਹਨਤ ਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਵੱਜੋ ਨਸਲ ਤੇ ਦੇਣ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਦੇਣ। ਜਦੋਂ ਬਰੀਡਰ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸੂਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਝੋਟੇ ਦੀ ਧੀ ਸੂਵੇ ਨਾ ਮਸਲਨ 25 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਕਰੇ, ਬਰੀਡਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਫਖਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਨ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਮੱਝ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।